तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गया, तीसरे नंबर का। हमने जापान को पछाड़ दिया। जापान जिसकी गाड़ी के बारे में बोलते थे डैटसन टोयोटा, डैटसन टोयोटा, आज भारत तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गया है। आज भारत जो 10 साल पहले 92% मोबाइल मेड इन चाइना होता था, आज 97% मोबाइल आपके हाथ में मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया। स्टील में, इस्पात में हम चौथे नंबर पर खड़े थे, आज हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा एक्सपोर्ट 2.5 गुना बढ़ा है और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में मैंने पहले बताया कि हम दूसरे नंबर के बन गए हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, बहुत से एजेंडा, बहुत सा काम जो लंबे समय तक रुका हुआ था, मोदी जी ने उसको भी पूरा करके दिया है। 500 साल का संघर्ष, 500 इयर्स का स्ट्रगल, राम जन्मभूमि के लिए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी ने की है। जय जय श्री राम। इसके साथ साथ अलॉन्ग विद इट आर्टिकल 370 हैज बीन एब्रोगेटेड। धारा 370 को धाराशाही कर दिया गया है। अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है और इसके साथ साथ देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। बोलिए, किया है कि नहीं किया है? आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अब आप मोदी जी को आगे बढ़ाओगे ना, आगे लाओगे ना, फिर से 2024 में 400 पार करोगे ना, एनडीए को 400 पार करोगे ना। मित्रों, ध्यान रखना चाहिए कि आज जो बजट आया, நண்பர்களே, அது மட்டுமல்ல, பாரத நாடு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி, அதாவது வாகன உற்பத்தியிலே ஜப்பானை மிஞ்சி இன்றைக்கு 3வது இடத்துக்கு நாம் வந்திருக்கின்றோம். அதே போல 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நாம் வைத்திருக்கின்ற செல்போன்கள் 92% சைனாவில் தான், மேட் இன் சைனா, சைனாவில் உற்பத்தி ஆகிக் கொண்டிருந்தது. இன்றைக்கு 97% செல்போன்கள் இந்திய நாட்டில் உற்பத்தி ஆகிக் கொண்டிருக்கின்றது. அதே போல இரும்பு உற்பத்தியிலே நாம் 14வது இடத்திலிருந்து 2வது இடத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம். அதே போல ஏற்றுமதியில் நாம் வளர்ந்திருக்கின்றோம். அத்தனைக்கு மேலாக 500 ஆண்டு காலமாக தீராதிருந்த ராம ஜென்மபூமி பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டு கடந்த ஜனவரி மாதம் 29ஆம் தேதி இன்றைக்கு ராம ஜென்மபூமியிலே அயோத்தியா ராமருக்கு மிகப்பெரிய கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு பிறகு அதற்கு முன்பாகவே காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து சட்டம் ஆர்டிகல் 370 நாம் ரத்து செய்திருக்கின்றோம். அதன் மூலமாக காஷ்மீர் இந்த நாட்டின் ஒரு பிரிக்க முடியாத ஒரு பகுதியாக மாற்றிருக்கின்றோம். ஆகவே நாடு முழுவதும் மோடி அலை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றது. உங்களை பார்த்து நான் கேட்கின்றேன், அடுத்து வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே மோடி அவர்களுக்கு ஆதரவு தருவீர்களா என்று நான் கேட்கின்றேன். ஆகவே 2024 தேர்தலிலே 400 எம்பிகளுக்கு அதிகமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்க உங்கள் ஆதரவு தர வேண்டும். मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो 1 तारीख का बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपकी धरती से हमारी नेत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो रखा, उसमें ये रखा है कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को और उनके हेल्पर को आयुष्मान भारत में जोड़ दिया जाएगा। इसको भी उन्होंने आगे रखा है। इसके साथ साथ 1 करोड़ घरों पर 1 करोड़ सूर्योदय योजना, यानी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, इसको लगाया जाएगा और 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और साल में उनसे 17-18 हजार की बिजली खरीदी जाएगी। इसका व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ
3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय भी कर लिया गया है। और इसके साथ साथ ऑयल को, तेल को, उसमें हम तेल में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इस तरीके की बात भी कही है। मित्रों, जब मैं डीएमके की बात करता हूं तो डीएमके नॉर्थ और साउथ का डिवीजन डालती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक सवाल है डीएमके जो कहती है, हम बताना चाहेंगे कि जहां तक तमिलनाडु की दृष्टि से अगर मैं प्रधानमंत्री अन्न योजना की बात करूं तो 80 करोड़ जनता को अगर 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया गया है तो वहीं तमिलनाडु को भी 3 करोड़ 60 लाख लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना में जोड़ा गया है। अगर मैं आयुष्मान की भारत की बात करूं तो उसमें अगर 11 करोड़ परिवारों को, वैसे तो 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को जोड़ा गया है, तो उसमें 77 लाख फैमिलीज आर फ्रॉम तमिलनाडु। अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो जहां 10 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया है, उसमें तमिलनाडु में 37 लाख लोगों को कनेक्शन दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 4 करोड़ घर बने हैं तो 14 लाख घर तमिलनाडु में बने हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अगर 11.5 करोड़ किसानों को दिया गया है तो 30 लाख किसान तमिलनाडु के हैं, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मुख्य धारा में शामिल करने में कोई कसर तमिलनाडु के साथ नहीं किया गया है, पूरी कसर रखी गई है ताकि पूरा तमिलनाडु मुख्य धारा में आगे बढ़े और देश के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हो, इसका प्रयास हुआ। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस बात को आगे बढ़ाया गया। நண்பர்களே, சிறிது நாட்களுக்கு முன்பாக மத்திய நிதியமைச்சர் மரியாதைக்குரிய நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு புதிய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். அந்த பட்ஜெட்டில் அடிப்படை வேலை செய்து கொண்டு அத்தனை பேருக்கு கூட ஆயுஷ்மான் திட்டத்தில் இணைத்திருக்கின்றார். ஒவ்வொரு வீடுக்கு கூட யாரெல்லாம் இந்த சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி மின்சாரம் தயாரிக்கிறார்களோ அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் 300 யூனிட் கட்டணம் மின்சாரம் இலவசமாக கிடைக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். இதன் மூலமாக ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் 16 முதல் 18,000 ரூபாய் அதன் மூலமாக நமக்கு சேமிக்க முடியும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார். அது மட்டுமல்ல, இந்த ஆண்டிலே 3 கோடி பெண்களை லட்சாதிபதி ஆக்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தை அறிவித்திருக்கின்றார். இது தற்சார்பு பாரதம் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக 3 கோடி பெண்களை லட்சாதிபதி ஆக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்கின்றார். தமிழகத்தில் ஆண்டு கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எவ்வளவு பொய் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது, நாம் எதுவும் செய்யவில்லை என்று நான் இங்கே சொல்லுகிறேன். நாடு முழுவதும் 80 கோடி மக்களுக்கு இலவசமாக அரிசி வழங்கும் திட்டத்திலே தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட 2.5 லட்சம் கோடி பேருக்கு அதிகமான குடும்பங்களுக்கு நாம் இலவசமாக 5 கிலோ அரிசி கொடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதே போல ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் மூலமாக 10 கோடி மக்களுக்கு நாடு முழுவதும் தந்திருக்கின்றோம். அதில் தமிழகத்திற்கு 77 லட்சம் மக்களுக்கு இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் என்கின்ற மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை நாம் தந்திருக்கின்றோம். அத்தனை வீடுகளுக்கு இலவசமாக கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்கிற திட்டத்தில் நாடு முழுவதும் 10 கோடி மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம். அதில் தமிழகத்திற்கு 38 லட்சம் பேருக்கு நாம் கொடுத்திருக்கின்றோம். அதே போல நம்முடைய வீடு கட்டுகின்ற பிரதம திட்டத்தில் நாடு முழுவதும் 4 கோடி வீடுகள் கட்டி தந்திருக்கிறோம். அதில் 14 லட்சம் வீடுகள் இங்கு தமிழகத்தில் நாம் கட்டி தந்திருக்கின்றோம். விவசாயிகளுக்காக வருடத்திற்கு 6,000 ரூபாய் நம்ம அவர்களுக்கு ஒரு கௌரவ தொகையாக அளித்து வருகின்றோம். அதுல 12 கோடிக்கு அதிகமான விவசாயிகள் நாடு முழுவதும் தந்திருப்பது தமிழகத்தில் 38 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு நாம் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பயன்களை அளித்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம்.